Hello everyone, welcome back to our class. In the last class, we completed part 4, that is exercise 10A, section 2, 11 to 14 problems we completed. Now in this class, we will do exercise 10A, Roman 3, very important 4 marks problems. Only important problems is them is Roman 3 nundi. Then the first one, prove that cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2 is equals to S square by delta. Very important 4 marks. This is very important. First, by taking LHS, we will prove RHS. So what is LHS? First one solution. Take LHS. LHS is equals to cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2, cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2. Now we can write cot A by 2 as by using half angle formulas S into S minus A into S minus B into S minus C. Cot A by 2 ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం S into S minus A by S minus B into S minus C under root definitely ఉంటుంది ప్లస్ cot B by 2 is equals to S into S minus B by S minus A into S minus C under root plus cot C by 2 as S into S minus C by S minus A into S minus B under root. Cot A by 2 value S into S minus A by S minus B into S minus C. Cot B by 2 S into S minus B by S minus A into S minus C. Cot C by 2 S into S minus C by S minus A into S minus B. So denominator enti S minus B, S minus C, S minus A, S minus C, S minus A, S minus B. So take the LCM. So denominator LCM వస్తుంది S minus A, S minus B and S minus C LCM వస్తుంది. ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎస్ మైనస్ ఏ లేదు అంటే ఎస్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఏమొస్తుంది మనకి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఎస్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఆర్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఎస్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు ఈజీ అవుతుంది ఇంకా ఓకేనా అలా చేద్దాం సో మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ ఇంటూ numerator multiplies S minus A into S minus A, S minus A whole square by denominator S minus A into S minus B into S minus C under root plus ఇక్కడ కూడా సేమ్ మల్టిప్లై విత్ S minus B numerator S minus B కదా సో స్క్వేర్ అవ్వాలంటే S minus B తో మల్టిప్లై చేయండి సో S into S minus B whole square by denominator already we have S minus A into S minus B వస్తుంది మల్టిప్లై చేస్తున్నాం into S minus C under root ప్లస్ సో హియర్ మల్టిప్లై విత్ ఎస్ మైనస్ సి డినామినేటర్ ఎస్ మైనస్ సి లేదు కదా అందుకే ఎస్ మైనస్ సితో మల్టిప్లై చేయండి అంటే న్యూమరేటర్ ఎస్ మైనస్ సి ఆల్రెడీ ఉంది మనకి ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఎస్ మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ సో ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ బై డినామినేటర్ ఏంటి ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి హోల్ రూట్. Now the LCM is S minus A, S minus B, S minus C. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది S minus A హోల్ స్క్వేర్కి అంటే రిమైనింగ్ ఏంటి రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ హియర్ రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ హియర్ రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై డినామినేటర్ ఏంటి అండర్ రూట్ ఆఫ్ S minus A into S minus B into S minus C into S minus C. Root S. So take out root S common, root S common. So remaining into S minus A plus S minus B plus S minus C by divided by denominator into S minus A into S minus B into S minus C. So is equals to root S into S plus S plus S 3S. So remaining ఏంటి minus A minus B minus C కదా take out minus common. So minus common this remaining A plus B plus C ఉంటుంది A plus B plus C
whole divided by under root of s minus a into s minus b into s minus c under root. సో న్యూమరేటర్లో రూట్ ఎస్ ఉంది కదా, సో రూట్ ఎస్తో న్యూమరేటర్ని అండ్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేయండి, ఓకేనా. సో రూట్ ఎస్ ఇంటూ రూట్ ఎస్, హియర్ 3s, we know already 2s is s is equals to ఏంటి a plus b plus c by 2. 2s is equals to a plus b plus c అంటే దీని వాల్యూ ఏంటి 2s divided by root s into under root of s minus a into s minus b into s minus c. So is equals to root s into root s square is equals to root s square 3s minus 2s s by divided by under root s into s minus a into s minus b into s minus c. So square root gets cancelled, s into s square, దీని వాల్యూ ఏంటి డెల్టా, సో s square by delta, this is the RHS, hence proved. అంటే LHS తీసుకొని మనం RHS ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే హాఫ్ యాంగిల్స్ ఫార్ములాస్ ఇవి డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాలి, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2. తర్వాత ఏముండదు, డైరెక్ట్ డినామినేటర్ LCM తీసుకొని చేయడమే. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది, ఓకేనా. నౌ సెకండ్ వన్ ఏంటి, tan a by 2 plus tan b by 2 plus tan c by 2 is equals to take screenshot. Now second one, this also very very important. సేమ్ హాఫ్ యాంగిల్స్ cot a by 2 ఫార్ములా ఏంటి ఇదే కదా, tan అంటే దీని రెసిప్రోకల్ అవుతుంది, s minus b into s minus a by s into s minus a, దీని రెసిప్రోకల్ అవుతుంది tanకి. ఒక tan ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే cot వస్తాయి ఈజీగానే, ఎందుకంటే రెసిప్రోకల్స్ రెండు, సో గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ. Next, second one solution, take LHS. LHS is equals to, what is LHS, tan a by 2 plus tan b by 2 plus tan c by 2, tan c by 2. సో యూజ్ హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్, ఇంతకుముందు cot ఫార్ములా యూజ్ చేసాం కదా, దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే tan ఫార్ములా అంటే ఏంటి, s minus b into s minus c divided by s into s minus a under root plus tan b by 2 అంటే s minus a into s minus c by s into s minus b plus under root. Next, tan c by 2 s minus a into s minus b by s into s minus c under root, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, డైరెక్ట్ ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది మనకి, s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c, ఓకేనా. సో ఈ డినామినేటర్ ఎల్సిఎం తీసుకు డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం ఫస్ట్, s ఇంటూ అండర్ రూట్ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c. సో ఇక్కడ ఏంటి, s మైనస్ a ఉంది, రిమైనింగ్ 2 టర్మ్స్ లేవు, అంటే s మైనస్ b లేదు, s మైనస్ c లేదు. సో న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేస్తాం, s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ b, s మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్, s మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ s మైనస్ c ఇంటూ s మైనస్ c, s మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ s మైనస్ b ఉంది, ఆల్రెడీ s ఇంటూ s మైనస్ b ఉంది, ఈ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ టర్మ్స్తో మల్టిప్లై చేయండి, s మైనస్ a అండ్ s మైనస్ c, s minus a into s minus a whole square, s minus c into s minus c whole square under root plus s into s minus c, s into s ఉంది, s minus c ఉంది, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి, s minus a, s minus b, so multiply with s minus a and s minus b, s minus a into s minus a whole square
s minus b into s minus b whole square, s minus b whole square under root. సో టోటల్కి స్క్వేర్ ఉంది, రూట్ ఉంది కదా, టోటల్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఇది కూడా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ ఏంటి, ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ప్లస్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ప్లస్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి. ఎస్ మైనస్ బి ఇక్కడ అండర్ రూట్ ఉంటుంది, అండర్ రూట్ వాల్యూ ఏంటి, డెల్టా. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆర్హెచ్ఎస్ డెల్టా ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో డెల్టా తీసుకోవచ్చు. దీని వాల్యూ ఏంటి, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటంటే అండర్ రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్, ఎస్ ఇంటూ సి ఎస్సి మైనస్ ఎస్సి, బి ఇంటూ ఎస్ బిఎస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ బీసీ, ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్, ఎస్ ఇంటూ సి ఎస్సి మైనస్ ఎస్సి, ఏ ఇంటూ ఎస్ ఏఎస్, ఏ ఇంటూ సి ఏసి ప్లస్ ఏసి, ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్, ఎస్ ఇంటూ బి ఎస్బి, ఏ ఇంటూ ఎస్ ఏఎస్, ఏ ఇంటూ బి ఏ ప్లస్ ఏబి, డివైడెడ్ బై డెల్టా. లైక్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ 3s స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3s స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మైనస్ ఏఎస్ మైనస్ 2as నెక్స్ట్ మైనస్ బిఎస్ మైనస్ 2bs మైనస్ 2bs మైనస్ ఎస్సి మైనస్ 2sc. నెక్స్ట్ రిమైన్ టర్మ్స్ ఏంటి, బీసీ ప్లస్ ఏసీ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ ఏసీ ప్లస్ ఏబి హోల్ డివైడ్ బై డెల్టా. ఒక ప్లేస్ రాడానికి ఇక్కడ రాస్తున్నా, హోల్ డివైడ్ బై డెల్టా. ఓకేనా, సో 3s స్క్వేర్. ఇక్కడ టోటల్ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, 2s మైనస్ 2s కామన్, సో టేక్అవుట్ మైనస్ 2s కామన్. సో రిమైనింగ్ ఏంటి, ఏ ఇక్కడ ఏంటి బి వస్తుంది ప్లస్ సి వస్తుంది, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ ఏసీ ప్లస్ ఏబి బై డెల్టా is equals to 3s square minus 2s, a plus b plus c is equals to s. S is equals to ఏంటి, a plus b plus c by 2, అంటే 2s is equals to a plus b plus c. సో a plus b plus c ప్లస్ ఏం రాద్దాం, 2s రాయండి, 2s ప్లస్ ab ప్లస్ bc ప్లస్ ac by delta is equals to 3s square, 2 2s are 4 minus 4s square plus ab plus bc plus ac by delta is equals to 3s square minus 4s square minus s square plus ab plus bc plus ac by delta. ఇది సొల్యూషన్, ఇది RHS. సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ రావాలి కదా, పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ రాద్దాం. ఏంటి, బీసీ ప్లస్ ఏసీ ప్లస్ ఏబి మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ బై డెల్టా. దిస్ ఇస్ RHS. BC plus CA or AC plus AB minus S square by delta. This is a solution of second one. First problem, second one. Now third problem. This is also very important 4 marks problem. First one, if sin theta is equals to A by B plus C, then show that cos theta is equals to 2 under root BC by B plus C cos A by 2. Adi prove cheyali manam. So what is given? Given sin theta is equals to
sin theta is equals to a by b plus c. Sin theta is equals to a by b plus c. So we know that by using identity, we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. A cos square, okay, given sin kada, sin square right side side we will get cos square theta. So cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta. Now substitute the value of sin theta here. Take it as equation number 1. So cos square theta is equals to 1 minus, what is sin theta? A by b plus c. So a by b plus c whole square. A by b plus c whole square. So we can write this as 1 minus a square by b plus c whole square. 1 minus a square by b plus c whole square. So take LCM. LCM is b plus c whole square. B plus c whole square into 1, b plus c whole square. b plus c whole square minus a square by b plus c whole square. b plus c whole square. So a plus b whole square formula simplify cheyandi is equals to b square plus 2bc plus c square minus a square. Write a square value by using cosine rules. Cosine rules నుండి a square value రాయండి. ఏంటి a square value by using cosine rules? A square is equal b square plus c square minus 2bc cos a. Minus 2bc cos a by using cosine rule. A square value by using cosine rule. Since a square is equals to, since a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a by using cosine rules. A square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a. So denominator ఏంటి ఇక్కడ టోటల్ గా, ఇక్కడ denominator రాయండి, టోటల్ కి denominator రాస్తున్నా b plus c whole square. b plus c whole square is equals to, so b square plus 2bc plus c square multiply with minus b square minus into plus minus c square minus into minus plus 2bc cos a divided by b plus c whole square. b plus c whole square. b square is it. Right, cancellation. b square gets cancelled. b square cancel, c square cancel. So here 2bc common. Take out 2bc common. 2bc common చేయండి. So 2bc common, this remaining ఏంటి 1 plus cos a divided by b plus c whole square. b plus c whole square. We know 1 plus cos theta is equals to 2 cos square theta by 2. ఏంటి ఫార్ములా? 1 plus cos theta is equals to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is equals to 2 cos square theta by 2. So దీని ప్లేస్ 1 plus cos theta is equals to 2 cos square a by 2 వస్తుంది. 2bc is equal bc 1 plus cos theta అంటే 2 cos square theta by 2. 2 into 2 cos square a by 2 divided by b plus c whole square. b plus c whole square. So 2 2s are 4 4bc cos square a by 2 divided by b plus c whole square. b plus c whole square. LHS ఏంటి? cos square theta. cos square theta. Cos square theta is equals to 4bc into cos square a by 2 divided by b plus c whole square. So cos theta is equals to what will happen? Under root. Square right hand side same becomes under root. So is equals to cos theta is equals to under root of 4bc cos square a by 2 divided by
b plus c whole square divided by b plus c whole square. సో అండర్ రూట్ 4 అంటే 2 అవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ 2 అండర్ రూట్ bc, దీనికి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, cos a by 2 డివైడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ b plus c whole square కి ఇట్ బికమ్స్ b plus c. సో cos theta is equals to 2 under root bc by b plus c cos a by 2. This is a solution of first one. Very very easy and important 4 marks problem. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ వన్ పర్ఫెక్ట్ అని నేర్చుకుంటే సెకండ్ వన్ కూడా మీకు వచ్చినట్టే. రెండింటిది సేమ్ సొల్యూషన్, 99% సేమ్ సొల్యూషన్. అదే ప్రూఫ్ చూడండి, ఒకసారి ప్రూఫ్ చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది మర్చిపోండి, రైట్ సైడ్ సేమ్ ఉంది కదా, 2 under root bc by b plus c cos a by 2 under root bc by b plus c cos a by 2. అంటే రైట్ సైడ్ సేమ్ ఉంది. ఈ సొల్యూషన్ని కొంచెం చిన్న చేంజెస్తో మనం సెకండ్ వన్ సొల్యూషన్ అవుతుంది అన్నట్టు. మనకి ఫస్ట్ వన్ సొల్యూషన్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే సేమ్ ప్రూఫ్ సెకండ్ వన్కి వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకేనా? ఫస్ట్ టేక్ దిస్ యాజ్ స్క్రీన్ షాట్. రైట్, నౌ వి విల్ డూ సెకండ్ వన్ చూడండి, ఒకసారి జాగ్రత్త అండి. వాట్ ఈస్ గివెన్ a is equals to b plus c cos theta. కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం, సేమ్ ప్రూఫ్, ఏం రబ్ చేయకండి, టోటల్గా ఎరేజ్ చేయకండి. సో సొల్యూషన్ ఆఫ్ నౌ సెకండ్ వన్. ఒకటి నేర్చుకుంటే రెండు వచ్చినట్టు అండి, అంటే 1 + 1 ఆఫర్. సో a is equals to ఏంటి, b plus c cos theta, so cos theta is equals to a by b plus c, cos theta is equals to a by b plus c. సేమ్ sin theta ప్లేస్లో కూడా మన cos theta ఉంది అంతే. చూడండి, sin theta is equals to a by b plus c, cos theta is equals to a by b plus c. ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకోవాలి. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, sin theta కదా. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో sin theta is equals to మనం అంతే. ఇక్కడ we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So sin square theta is equals to ఏంటి, 1 minus cos square theta is equals to 1 minus cos square theta. So sin square theta is equals to, what is cos theta value, a by b plus c. ఇది సబ్ సేమ్, ఇది ప్రూఫ్. RHS సేమ్ ఉంటుంది, LHS చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సైన్ కాస్ ఉన్న దగ్గర సైన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. RHS సేమ్ ప్రూఫ్, టోటల్గా సేమ్, డిటో యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ సైన్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది కదా, ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ థీటా రాయాలి అంతే, సైన్ స్క్వేర్ థీటా. ఇక్కడ కాస్ థీటా ఉంది కదా, సైన్ థీటా రాయాలి. సేమ్ అదే ప్రూఫ్, కాస్ థీటా ప్లస్లో సైన్ థీటా రాస్తున్నాం, సైన్ థీటా. sin theta is equals to 2 under root bc by b plus c cos a by 2. సేమ్ అదే ప్రూఫ్ చూడండి. జస్ట్ ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే sin theta ప్లేస్లో cos theta రాస్తున్నాం, cos theta ప్లేస్లో sin theta. ఇంత ప్రూఫ్లో cos theta ఉంది కదా, సో ఇక్కడ sin theta రాస్తాం, cos theta ప్లేస్లో జస్ట్ sin theta రాస్తాం. ఇది సొల్యూషన్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్. ఓకేనా? ఒకటి పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుంటే సెకండ్ వన్ కూడా వచ్చినట్టే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 marks ప్రాబ్లం. జాగ్రత్త మిస్ చేయకండి. ఓకేనా? టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్ ఆల్సో. సెకండ్ వన్. నౌ థర్డ్ వన్. What is third one? For any angle theta, show that a cos theta is equals to, ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త, ఇక లైన్ బిలో ద లైన్ ప్రూఫ్. a cos theta is equals to b cos c plus theta plus c cos b minus theta. So what is given? LHS a cos theta, RHS b into cos c plus theta plus c into cos b minus theta. Now take RHS. LHS ఒకటి ఉంది కదా, దాని నుండి ప్రూవ్ చేయలేం. సో RHS నుండి LHS ప్రూవ్ చేద్దాం. దేని నుండి అని తీసుకోవచ్చు. LHS తీసుకుంటే RHS రావాలి, RHS తీసుకుంటే LHS రావాలి. రైట్. Solution of third one.
Now take RHS. RHS is equals to, what is RHS? B cos C plus theta plus C cos B minus theta. C cos B minus theta is equals to cos C plus D formula, cos A plus B formula, cos A cos B minus sin A sin B. ఆ ఫార్ములా ప్లే అండి. cos A cos B cos C cos B cos theta minus sin A sin B sin C sin theta. cos A cos B minus sin A sin B plus C into సేమ్ ఇది కూడా cos A minus B ఫార్ములా cos A cos B cos A అంటే B B అంటే theta cos A cos B minus sin A sin B sin theta sin B into sin theta. సో Bతో మల్టిప్లై అండి. B into B cos C cos theta minus B into sin T B sin C sin theta plus C into cos B cos theta minus C into sin B sin theta sin B sin theta. సో టోటల్ టర్మ్స్లో కామన్ థీటాస్ తీయండి. కాస్ థీటా రేషియో కాస్ థీటా కామన్ ఉంది. ఫస్ట్ టేక్అవుట్ కాస్ థీటా కామన్. సో రిమైనింగ్ ఏమొస్తుంది? కాస్ థీటా అవుట్ సైడ్ రాస్తే బి కాస్ సి ప్లస్ సి కాస్ బి రిమైనింగ్ సి కాస్ బి బి కాస్ సి క్యాపిటల్ సి ఇది స్మాల్ సి రెండు సేమే ఉంటాయి ప్రాబ్లం అనేది ఇంటూ కాస్ థీటా. నెక్స్ట్ సైన్ థీటా టేక్అవుట్ సైన్ థీటా కామన్. సైన్ థీటా కామన్ ఇక్కడ మిస్టేక్ అయిందా? బి సైన్ సి సైన్ థీటా కాస్ థీటా కామన్. సారీ, ఇది కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి ప్లస్ సారీ ఇది కాస్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. రైట్, టేక్అవుట్ సైన్ థీటా కామన్ సైన్ థీటా. సో రిమైనింగ్ ఏంటి? బి సైన్ సి ప్లస్ బి సైన్ సి minus C sin B C sin B into sin theta by using projection rule. Projection rule ఏంటి? By using projection rule small a is equals to B cos C plus C cos B. ఇది projection rule. Small a is equals to B cos C plus C cos B. From sin rule B is equals to 2R sin B 2R sin B and C is equals to 2R sin C C is equals to 2R sin C. ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ఇద్దాం ఈ ఫార్ములాస్ మనం. ఓకేనా? సో దీని ప్లేస్లో ఏంటి? B cos C plus C cos B is equals to small a. So is equals small a cos theta. దీని టోటల్ వాల్యూ ఏంటి? A cos theta next plus small b is equals to ఏంటి? 2R sin B 2R sin B a b ప్లస్లో 2R sin B రాస్తున్నా ఇంటూ sin C మైనస్ C is equals to ఏంటి? 2R sin C 2R sin C 2R sin C ఇంటూ sin B ఇంటూ sin theta రైట్. సో ఇక్కడ 2R sin B sin C మైనస్ 2R sin B sin C గెస్ క్యాన్సిల్, రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అంటే రిమైనింగ్ ఏంటి? A cos theta ప్లస్ 0 ఇంటూ sin theta 0 ఇంటూ sin theta అంటే 0. A cos theta ప్లస్ 0 అంటే A cos theta. దిస్ ఈజ్ ద LHS హెన్స్ ప్రూవ్. ఓకేనా? అంటే LHS తీసుకొని RHS ప్రూవ్ చేయొచ్చు మన కన్వీనియంట్, ఆర్ RHS నుండి LHS కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. నౌ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, 4 marks, very important.
If the angles of triangle ABC are in AP and B is to C is equals to root 3 is to root 2, then show that angle A is equals to 75 degrees. Angle A 75 and prove చేయాలి మనం. Angle A is equals to 75 and prove చేయాలి. So given condition ఏంటి? Angles of triangle ABC are in AP. Angles are in AP. Angles are in AP. AP means arithmetic progression. Arithmetic progression. Suppose ఏదైనా 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, A1, A2, A3. ఇవి ఏపీలో ఉండాలనే కండిషన్ ఉంది మనకి. ఏంటంటే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్డ్ టర్మ్ మైనస్ సెకండ్ టర్మ్. డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉండాలి. అంటే A2 మైనస్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A3 మైనస్ A2. ఇది కండిషన్. ఏంటి? A2 సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్డ్ టర్మ్ మైనస్ సెకండ్ టర్మ్. A2 మైనస్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A3 మైనస్ A2. ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఏంటి? యాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. యాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కదా, దాంట్లో యాంగిల్స్ ఏముంటాయి? యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి. యాంగిల్ ఏ కమా యాంగిల్ బి కమా యాంగిల్ సి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఆర్ ఇన్ ఏపీ. యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి ఆర్ ఇన్ ఏపీ అంటే ఈ కండిషన్ ఫాలో అవ్వాలి మనం. ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్. A1, A2, A3 అంటే A2 మైనస్ A1 అంటే యాంగిల్ B మైనస్ యాంగిల్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ C మైనస్ యాంగిల్ B. యాంగిల్ C మైనస్ యాంగిల్ B. సో మైనస్ B లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తారండి, యాంగిల్ A రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. యాంగిల్ B ప్లస్ యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ C. యాంగిల్ B ప్లస్ యాంగిల్ B 2B. యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ C. సో బోత్ సైడ్స్ యాంగిల్ B యాడ్ చేద్దాం. అండ్ 2 యాంగిల్ B ప్లస్ యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ A. ఇక RHSలో కూడా యాడ్ చేస్తున్నా యాంగిల్ B ప్లస్ యాంగిల్ C. 2B ప్లస్ B 3B. 3 యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ B ప్లస్ C. సమ్ ఆఫ్ 3 యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 డిగ్రీస్. అంటే దీని వాల్యూ ఏంటి? 180 డిగ్రీస్. 180 అంటే యాంగిల్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 180 బై 3. 3 1s 3 6 0, 60 degrees. Angle B is equals to ఏంటి? 60 degrees. Angle B is equals to 60 degrees. And given condition ఏంటి ఇంకా? B is to C is equals to root 3 is to root 2. Given B is to C is equals to root 3 is to root 2. B is to C is equals to root 3 is to root 2. Let B is equals to root 3k అనుకుందాం. B is equals to root 3k రేషియో తీసేస్తున్నాం. C is equals to root 2k ఏదో కాన్స్టెంట్. B is equals to root 3k, C is equals to root 2k. By using sine rule, B by sin B is equals to by sine rule. Sine rule ఏంటి? A by sin A is equals to B by sin B is equals to C by sin C is equals to R. సో మనకి ఇక్కడ అవసరం అనేది తీసుకుంటున్నా బై సైన్ రూల్. ఏంటి? B బై సైన్ B తీసుకుంటున్నా. B బై సైన్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C బై సైన్ C. B బై సైన్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C బై సైన్ C. సో B ఈక్వల్స్ ఏంటి? రూట్ 3k. రూట్ 3k బై సైన్ B. సైన్ యాంగిల్ B ఎంత వచ్చింది మనకి? B ఈక్వల్స్ 60 డిగ్రీ. సైన్ 60. C is equals to ఏంటి? C is equals root 2k. root 2k by sin C. by sin C. K gets cancelled. Sin 60 value root 3 by 2. So root 3 by 2 is equals to root 2 by sin C. root 2 by sin C. సో ఇట్ విల్ బి రెసిప్రోకల్. రూట్ 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1 by 2 అంటే 2 by 1 అవుతుంది. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2 బై సైన్ సి. సైన్ సి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటి? 2 సైన్ సి. 2 సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2. 2 సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2. సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2 by 2. రూట్ 2 by 2. డినామినేటర్ 2 ఉంది కదా, దాన్ని మనం రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 రాసుకోవచ్చు. sin C is equals to
రూట్ 2 బై డినామినేటర్ 2ని 2 ఇంటూ రూట్ 2 రాసుకోవచ్చు మనం. రూట్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై రూట్ 2. సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి 1 బై రూట్ 2. సైన్ సి 1 బై రూట్ 2 అంటే సైన్లో ఏ వాల్యూ వస్తుంది? సైన్ 45. సైన్ 45 ఈక్వల్స్ 1 బై రూట్ 2 కదా, అంటే సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ 45. Sin 45 degrees and angle C is equals to 45. Therefore, angle C is equals to 45 degrees. మనకి యాంగిల్ B కూడా తెలుసు. యాంగిల్ A కనుకోవచ్చు ఈజీగా. సమ్ ఆఫ్ 3 angles ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? 180. నేను ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ B ప్లస్ యాంగిల్ C is equals to ఏంటి? 180. యాంగిల్ A we don't know. యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ B వాల్యూ 60, యాంగిల్ C వాల్యూ 45. 60 plus 45 is equals to 180. Angle A plus 60 plus 45 105. 105 is equals to 180. Improve చేయాలి 75, right. Angle A is equals to 180 minus 105. Angle A is equals to 75 degree. 180 minus 105 75 degrees. డౌట్ వచ్చింది నాకు 75 71 అని చెక్ చేశా. Angle A is equals to 75 degrees. This is also very important 4 marks problem.